ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवत गीता अथ गीतार पंचदशोऽध्याय। पुरुषोत्तम योगनामकं श्रीभगवानुवाच। ओम ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्रारभ्य छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ओम अधुर्षदं प्रस्थितस्तिष्ठ शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रबालः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपम् अस्यः तथोपलभ्यते नन्तो न चाधिर्न ससंप्रतिष्ठा। ओम अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः पश्रिता पुराणे निर्माणमोह जितसङ्गदोष आध्यात्मनित्य विनिवृत्तकामः। द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंघर् गच्छन्तः मूढा पदमव्ययं तत्। ओम न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ओम ममैवांश जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनो षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ओम शरीरं यद्वप्नोति यच्चपुत्क्रमिते स्वरः गृहीत्वा तायिने संयाति बहिर्गन्धानि वाशयात्। ओम श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ओम उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढान् पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। आम्यतन्तगणश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतान्तोपकृततमानं नैनं पश्यन्त चेतसः। ओम यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयत्यखिलं यच्चन्द्रम् असि यच्छग्नौ तत्तेज विद्धि मामकम्। ओम गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसः पुष्णामि सौषधिः सर्वः समो भूत्वा रसतमकः। अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमयुक्तः पचमन्नं चतुर्विधम्। अहं सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च। वेदस्य सर्वैरहम् एव वेद्य वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। अहमद्वाविमौ पुरुषो लोके खरसाक्षरः एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थाक्षरच्युते। ओम उत्तमः पुरुषस्तन्नः परमात्मेत्युदाहृतो यो लोकत्रयमा विश्वविवर्तभयः। ओम यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितो पुरुषोत्तमः। ओम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। ओमिते गोयो तमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमंशात्कृतकृतश्च भारत। ओम इति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां व्यासज्ञान भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगनामकं पंचदश अध्याय। आम्यदस्करं परिभ्राष्टं मात्रा
হীনাঞ্চ যদ্ভাবে পূর্ণং ভব তত সর্ব তৎপ্রসাদাৎ জনার্দন। জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা। পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম যোগে শোনো হে কৃষ্ণেরই কথা, শোনো হে কৃষ্ণেরই কথা। পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম যোগে শোনো হে কৃষ্ণেরই কথা, শোনো হে কৃষ্ণেরই কথা। অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, হে অর্জুন, এ সংসার একটি অশ্বত্থ বৃক্ষস্বরূপ, যাহার মূল ঊর্ধ্বদিকে উহার শাখাসমূহ অধোদিকে বিস্তৃত, বেদসমূহ উহার পত্রস্বরূপ, শব্দ স্পর্শাদি বিষয়সমূহ উহার প্রবল বা তরুণ পল্লব স্থানীয়, উহার বাসনারূপ অবান্তর মূলসমূহ ধর্ম অধর্মরূপ কর্মের প্রসূতি। মায়াবদ্ধ জীব উহার প্রকৃত স্বরূপ জানে না, বৈরাগ্য রূপ অস্ত্র দ্বারা মায়ার বন্ধন ছেদন করিয়া সংসার প্রবৃত্তির আধিকারণ পরমেশ্বরের পরমপদ অন্বেষণ করা কর্তব্য। অভিমান, আসক্তি, কামনা ও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইলেই সেই পরমপদ লাভ হয়। সেই অব্যয় পদ প্রাপ্তি হইলেই সংসারে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। যাহাদের অভিমান ও মোহ নাই, যাহারা সংসারের আসক্তি জয় করিয়াছেন, যাহারা আত্মতত্ত্বে নিষ্ঠাবান, যাহাদের কামনা নিবৃত্ত হইয়াছে, যাহারা সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, তাদৃশ বিবেকে পুরুষগণ সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। আমার এই সনাতন অংশ জীব হইয়া প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংসারে অর্থাৎ
কর্মভূমিতে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম কণাসমূহ লইয়া যায়, তদ্রূপ যখন জীব এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে প্রবেশ করেন, তখন এই সকলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। জীবাত্মা কর্ণ, চক্ষু, ত্বক, রসনা, নাসিকা এবং মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাকেন। জীব কিরূপে সত্তাদি গুণ সংযুক্ত হইয়া দেহ মন উৎক্রান্ত হন, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখিতে পান না, কিন্তু জ্ঞানীগণ জ্ঞান নেত্রে তাহা দর্শন করেন। সাধনে যত্নশীল যোগীগণ আপনাতে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা অজিতেন্দ্রিয় ও অবিবেকী তাহারা যত্ন করিলেও ইহাকে দেখিতে পায় না। শ্রী ভগবান আরো বলিলেন, যে তেজ সূর্যে থাকিয়া সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্রমা ও অগ্নিতে আছে, তাহা আমারই তেজ জানিবে। আমি পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সখীয় বলের দ্বারা ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি। ঐশ্বরিক শক্তিতে ভূতে করিয়া ধারণ, চন্দ্র রূপ ঔষধি করিতে প্রাণাপান বায়ুমুক্ত হইয়া নিশ্চয় জীব আমারই সনাতন অংশ, উহা কর্মফলে সৎ অসৎজনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন। উহা দেহত্যাগকালে সূক্ষ্ম শরীর লইয়া অক্রান্ত হয় এবং সকর্ম অনুযায়ী নতুন স্থূল শরীর ধারণ করিয়া ওই সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পুনরায় কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাই বিবেকী মন আজ গে বেড়া, শেষ বিচারের দিনে কর্মফলের গুণে কারো মাপে মিলবে না।
শেষ বিচারের দিনে কর্ম ফলের গুণে কর্মাপ মিলবে না। পাপিয়ার তাপিদের বৈকুণ্ঠের দরজায় ঠাঁই হবে না। শেষ বিচারের দিনে কর্ম ফলের গুণে কর্মাপ মিলবে না। গুরু চিন্ত গুরু ভজ গুরু করসা, গুরু বিনে ভব নদীকে করিবে পার। কারো দুঃখ দিও না মন, কইরো না কো ঘৃণা। পরের মনে দুঃখ দিলে শান্তি তো পাবে না। দিনে দিনে দিন চলে যায় গুরু চিনলে না। না, শেষ বিচারের দিনে কর্ম ফলের গুণ কর্মাপ মিলবে না। যে তোমার প্রাণ দিয়াছেন পাঠায়াছেন ভবে, পশু জলে অর্ঘ দিয়ে পুজিয়াছ কবে। সর্ব বিপদ হন্তা যিনি ঠাকুর নারায়ণ, বিপদ ছাড়া তারে কি ডাইকাছ কখন। তারে এক মনে না ডাকিলে সাড়া মিলে না। শেষ বিচারের দিন কর্ম ফলের গুণ কর্মাপ মিলবে না। পাপিয়ার তাপিদের বৈকুণ্ঠের দরজায় ঠাঁই হবে না। শেষ বিচারের দিনে কর্ম ফলের গুণে কর্মাপ মিলবে না। শেষ বিচারের দিনে কর্ম ফলের গুণে কর্মাপ মিলবে না। শেষ বিচারের দিনে কর্ম ফলের গুণে কর্মাপ মিলবে না। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা महात्म्यं प्रारंभं श्री भगवान वाच। ओम गीता में हृदयं पार्थ, गीता में शरमत्तमं, गीता में ज्ञानमत्वग्रं, गीता में ज्ञानमव्ययं, गीता में चोत्तमं स्थानं, गीता में परमं पदं, गीता में परमं गुह्यं, गीता में परम गुरु, गीताश्रयं तिष्ठामि, गीता में परमं गृहं, गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकें पालयं मां, गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपन संशयः अर्धमात्र हरा नित्यं
অনির্বাচ্য পদাত্মিক আমি গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুয়ানি শৃণ পাণ্ডব কীর্তন সর্ব পাপানি বিলং ইয়ান্তি ততস্কনাৎ ওম গঙ্গা গীতা সাবিত্রী সীতা সত্য পতিব্রতা ব্রহ্মা বলির ব্রহ্ম বিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী অম অর্ধমাত্রাচ্ছিদানন্দ ভবগ্নি ভ্রান্তিনাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দ তত্ত্বর্থ জনমঞ্জুরি আমিত্যত্তানি জপে নিত্যং নর নিশ্চল মানস জ্ঞান সিদ্ধি লভে নিত্যং তথান্তে পরমং পদম। শ্রী গীতা মাহাত্ম্যম একাংশেন সমাপ্তম। আমি যস্করং পরিভ্রষ্টং মাত্রহীনং চ যদ ভবে পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদ জনার্দন। জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা। গীতায় গোবিন্দ বল গীতায় গোবিন্দ বল। গীতায় হৃদয় মোর বলেন ভগবান, গীতার মধ্যে আমি করি অবস্থান। যে স্থানে গীতা পাঠ শ্রবণ বিচার, সে স্থানে নিত্যবাস হয় রে আমার। প্রভাতে উঠিয়া নিত্য হয়ে শুদ্ধ মন, এক অধ্যায় গীতা পাঠ করেন যে জন। এক অধ্যায় না পারিলে শ্লোক দুয়তি, অথবা একটি শ্লোক পড়ো প্রতিদিন। শালগ্রাম জ্ঞানে যেবা নিত্য পূজা করে, ভাগ্যবান সেই মানুষ পৃথিবী ভিতরে। পার হতে চাও যদি হব পারাবা, গীতার তরণে ধরে হয়ে যাও পার। গীতার তরণে ধরে হয়ে যাও পার। জয় গীতা 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 জয় গীতা। তোরা জয় ধ্বনি কর, তোরা উলু ধ্বনি কর। তোরা জয় ধ্বনি কর, তোরা উলু ধ্বনি কর। ভাই বোন সবাই মিলে গীতা পাঠ কর, তোরা জয় ধ্বনি কর।
কৃষ্ণ